آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصیٰ غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مرکزی حکومت کی اسکیموں اور منصوبہ بندیوں پر عمل آوری کو رفتار دی جائے۔ جائزہ اجلاس میں مرکزی وزیر راؤ صاحب دانوے نے متعلقہ افسران کو دی ہدایات۔ اسمارٹ سٹی بسیں صرف شہری حدود میں چلائی جائیں، کالی پیلی ٹیکسی یونین کا مطالبہ۔ بصورت دیگر اہل و عیال اور اپنی ٹیکسیوں سمیت میونسپل کارپوریشن پر احتجاج کا دیا انتباہ۔ شہر کے موہن ٹاکیز کے پیچھے 100 سالہ عمارت ہوئی زمیں بوس، کوئی جانی نقصان نہیں۔ اور تعلقہ خلدآباد کے دیہات بورڈھا میں ڈاکٹروں کی منمانی، اسپتال کے مقفل رہنے سے ہزاروں ساکنان کی صحت خدمات متاثر، گاؤں والے سخت ناراض، اعلیٰ افسران سے توجہ کا کیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر آفس میں منعقد ایک اجلاس میں مرکزی وزیر راؤ صاحب دانوے نے تمام شعبے جات کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ مرکزی حکومت کے منصوبوں و اسکیموں پر عمل آوری کو رفتار دی جائے۔ مرکزی حکومت کی وزیر اعظم آواس یوجنا، جل جیون مشن، سوچھ بھارت مشن، اجولا گیس یوجنا اور وزیر اعظم کوشلیہ وکاس یوجنا جیسے منصوبوں اور پروگراموں پر عمل آوری اور انہیں عوام تک پہنچانے کو رفتار دی جائے اور عام جنتا کو راحتیں فراہم کی جائے۔ اس طرح کے احکام مرکزی وزیر اور دشا سمیتی کے صدر راؤ صاحب دانوے نے دیے ہیں۔ دانوے ضلع کلکٹر آفس کے نیوجن سبھاگرہ میں منعقد مرکزی حکومت کی یوجناؤں کے جائزے اجلاس سے مخاطب تھے۔ اس اجلاس میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل، رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے، رکن اسمبلی رمیش بورنار، ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے، میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری، ضلع پریشد CEO وکاس مینا سمیت تمام شعبے جات کے ذمہ دار اعلیٰ افسران موجود تھے۔ کالی پیلی ٹیکسی یونین پچھلے کئی روز سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اسمارٹ سٹی کی بسیں صرف اندرون شہر چلائی جائیں۔ اسی مطالبے کے تحت گزشتہ روز پھر ایک بار میونسپل کارپوریشن پر مظاہرہ کرتے ہوئے انتظامیہ کو میمورنڈم سونپا گیا۔ اس معاملے میں کالی پیلی والوں اور ان کی یونین کا کہنا ہے کہ مذکورہ اسمارٹ سٹی بس کو صرف اندرون شہر ہی چلائے جانے کی حکومت کی اجازت ہے، لیکن مذکورہ شعبہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اپنی بسیں شہر سے متصل 20-30 کلومیٹر تک کے مضافاتی شہروں و مقامات تک اپنی بسیں چلا رہا ہے، جس کے سبب کالی پیلی والوں کے روزگار پر شدید ضرب پڑ رہی ہے اور کالی پیلی ٹیکسی والوں پر بھوکوں مرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یونین کے ذمہ داران نے ڈپٹی میونسپل کمشنر رویندر نکم سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا اور ساتھ حکومت کی جانب سے سال 2001 کا حکومت کا وہ GR بھی پیش کیا گیا جس میں سٹی بس محض اندرون شہر چلانے کے احکام RTO کو دیے گئے ہیں۔ عیاں رہے کہ اسمارٹ سٹی کی بسیں شہر کے مضافات پھلمبری، بڑکن، والوچ اور کرماڑ تک چلائی جا رہی ہیں، جس کے سبب مضافات کی مسافر برداری کرنے والی کالی پیلی ٹیکسیوں کے روزگار سخت متاثر ہو گئے ہیں۔ ٹیکسی والوں اور یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر شہر سے باہر تک جانے والی سٹی بسیں بند کی جائے، ورنہ وہ شدید احتجاج کریں گے اور اپنے اہل و عیال اور کالی پیلی گاڑیوں سمیت میونسپل کارپوریشن میں گھس کر احتجاج کریں گے۔ ہم نے 23/8/2022 کو مہانگر پالیکا کو ایک لیٹر دیے تھے، اس کے بعد میں 6/9/2022 کو ایک لیٹر دیے تھے اور آج ہم لوگ آ کے پھر اور قدم صاحب سے جو ہے تو بات چیت کیے اور اسمارٹ سٹی کے وریشٹھ ادھیکاری جو ہے وہ آئے، ان کے ہماری ڈسکس ہوئی۔ ڈسکس ہونے کے بعد میں TRI کے حساب سے ہم کو پرمیشن ملی ہے، تو ہم نے لیٹر مانگے ہیں اس کے بارے میں، اور ان کو جو ہے تو شہر کی 10 کلومیٹر کی حد میں چلنے کا پرمیشن ہے یہ، لیکن ماننی ایڈیشنل کمشنر صاحب انہوں نے 2001 میں جو ہے تو ڈیسیژن دیے تھے کہ مہا منڈل کی بس 20 کلومیٹر تک چلے، لیکن ان کے لیے پرمیشن 20 کلومیٹر کی نہیں دی ہے، صرف مہا منڈل کی، اور یہ اسمارٹ سٹی پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، اس لیے ہمارا بولنا ہے یہ صرف 10 کلومیٹر میں جو ہے تو چلنا چاہیے۔
और बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर ये जाती है तो इलीगल तरीके से, अगर इसमें एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो बाकी के पैसेंजर को क्लेम कौन देगा? और ये इलीगल तरीके से चलाई जाए कि गुने दाखिल करके मर जाओ। अगर लाठी चार्ज होती है, अगर हम मरते हैं तो वो हमको कबूल है, भूखे मरने से बेहतर है। क्योंकि आज जो काली पीली टैक्सी का जो कंडीशन है, गाड़ियाँ भरी रहने रहे, जाने के 200-300 आने के 200-300, डीजल कितने का लग रहा, पैसे कितने बच रहे, 100-150 रुपये घर पे ले जा रहे, बाल बच्चों को क्या लेकर जाना। तो ये भूख से मरने से बेहतर है अगर ये अधिकारियों के लाठी चार्ज हमारे ऊपर गिरे और मरे तो न्याय के लिए मर रहे ना। संविधान चलेगा या दादागिरी चलेंगी, इसका जवाब हमको आप दो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बचत गटों की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश व फरोख्त का एहतमाम किया गया। बचत गटों के तैयार करदा साजो सामान और मसनूआत की फरोख्त व नुमाइश के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर वाक़ श्री हरि पवेलियन में ये मेड़ावा व नुमाइश लगाई है। इस नुमाइश में बचत गटों के जरिए लकड़ी के घानों से तैयार करदा मूंगफली, करडी, तिल, नारियल, बादाम, जूस वगैरह के तेल, देसी गाय का खालिस घी, देसी गुड़, हाथों से साफ किए गए चावल, वायगांव की हल्दी, गंदुम, सेंधा नमक, तमाम किस्म की देसी खालिस दालें, दलहन, दिवाली के फराड़ के सामान, सादा व खालिस घी से तैयार करदा बेसन के लड्डू, रवे के लड्डू, सेव चकली, शंकरपारे और दीगर बहुत सारी अशिया, आकाश दिए, साड़ियाँ, दवाइयाँ, आयुर्वेद व मेडिकल की रहनुमाई जैसी सहूलियात यहाँ फराहम की गई हैं। ये फरोख्त व नुमाइश 20 ता 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके औकात रोजाना सुबह 10 ता रात 9 बजे तक हैं। शहरियान से इस नुमाइश में जरूर बजरूर फैजियाब होने की अपील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खवातीन व बहबूदी अतफाल शोबे की HOD ने की है। रियासत भर बारिश से हुए खेतों के नुकसानात का जायजा लेने मैं खुद दौरा करूंगा और 15 दिनों में पंचनामे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नेस कोई मुतासिरा किसान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। इस तरह का इज़हार ख्याल रियासती वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने किया है। वाज़ेह हो कि मुसलसिल हुई इस बारिश में अक्सर इलाकों में तो बादल फटने जैसी मूसलाधार बरसात हुई है। खेतों में मकई, कपास, सोयाबीन की फसलों के नुकसानात हुए हैं। रियासती काबीना में भी इस सूरत हाल पर बहस हो चुकी है और पंचनामे करने के अहकाम दिए गए हैं। लिहाजा किसान दिल शिकस्ता न हो, खुदकुशी ऐसे मसाइल का हल नहीं है। हम पंचनामे करने के लिए सैटेलाइट जायज़ों का तरीक़ेकार तैयार कर रहे हैं और इसी तरह से मुस्तक़बिल के मुतवक्का दिक्कतों से निमटने में आसानी होगी। ताहम इस मरतबा ग्राउंड पर जाकर ही पंचनामे करने होंगे। इस तरह का इज़हार ख्याल रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने किया। एकदम प्रश्न महत्त्वाचा मांडलेला आहे का ही सुलतानी ज्या अडचणी निर्माण करू लागले हे बरोबर आहे। एक तर आसमानी संकट आहे, त्याच्यामध्ये यांच्या जाचाकाठी आहे। शेतकऱ्याला ज्यावेळेस नुकसान होतो त्याची मनस्थिती पाहून त्याला 24 तास तर त्याची स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये जातात, कारण परेशानी, हे उचला का ते उचला का, त्याचे छोटे छोटे साहित्य असतात, अवजारं असतात, ते जमा करणं किंवा शेतीमधला जो माल पडलेला तो काहीतरी थोडाफार जमा करता येईल का, अशा परिस्थितीमध्ये असतं। हे 72 तास 48 तास मी याच्याशी सहमत नाही आहे। ऑफलाईन बी आमच्या कृषी सहाय्यकाकडेही कोणी दिली, कृषी सहाय्यक आपल्या प्रत्येक गावाला कृषी सहाय्यक आहे, त्या कृषी सहाय्यकाला दिली तर त्यांनी त्याच्यावर गरीब धरावी आणि त्याला कापणीच्या रूपाने तर पुरा नुकसान झालेलं आहे। आता कापणी होऊन माल वाहून जाऊ लागले, त्याला काय कोणता लायसन द्यायची गरज आहे, त्याला नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे। शिवसेना रहनुमा किशन चंद तनवानी को पार्टी जिला प्रमुख ओहदे पर नामजद किया गया। आया रहे कि शिवसेना के जिला प्रमुख रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा बनाए जाने के बाद ही से औरंगाबाद का जिला प्रमुख कौन होगा, ये मौजू खासा ज़ेर बहस रहा है। ताहम अब पार्टी के मरकजी दफ्तर मातोश्री से किशन चंद तनवानी के नाम पर मोहर लगा दी गई है। वाज़ेह हो कि शहर में पहले ही से शिवसेना में 2 ग्रुप हैं और इन दोनों ग्रुपों में ये मामला मौजू बना हुआ था। बहरहाल अब तनवानी पार्टी के जिला प्रमुख हैं और इनके हुदूदी अख्तियार में तीनों हल्के हाई असम्बली, मशरिक, मगरिब और वस्ती हल्के का शुमार होगा। त्यांच्याबरोबर कोणते कार्यकर्ते गेलेले नाही आहेत। आता माझ्या डोळ्यासमोर महानगरपालिका एकच, आता महानगरपालिका आमच्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे, त्याची तयारी म्हणून मी दिवाळी झाली की आम्ही प्रत्येक शिवसैनिकांना बरोबर विश्वासात घेऊन प्रत्येक वार्डात जाऊन प्रत्येक कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन ही महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर कसं बसेल या दृष्टिकोनाने मी प्रयत्न करणार आहे। पण आपण जे बोलतात की विपरीत परिस्थिती आहे, सेना फुटलेली आहे,
आमच्या जिल्ह्याचे जरी 5 आमदार गेले असले तरी आमच्या आता माझ्या क्षेत्रामध्ये 2 आमदार जरी गेले असले तर आमचे जे शिवसैनिक आहेत ते आमच्याबरोबरच आहे, उद्धव साहेबांबरोबरच आहे, आमच्याबरोबरच आहे. त्यांना सर्वांना प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन ही महानगरपालिकाचा महापौर शिवसेनेचा कसं बसेल त्या दृष्टिकोनाने आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठेकेदारी तर्ज के मुलाजमीन को दिवाली बोनस देने के मुतालबे पर प्रहार संगठन की भूख हड़ताल कामयाब हुई और कई मुलाजमीन को बोनस दिया गया है। याद रहे कि ये भूख हड़ताल प्रहार जनशक्ति पक्ष की जानिब से जुमा के रोज सेवक राजू मसार की क़यादत में शुरू की गई। भूख हड़ताल समरावर भी दिखाई दी और एएमसी को अफरादी क़ुव्वत फराहम करने वाली 3 कंपनियों में से एक सफाई ठेकेदार पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के अफसरान ने जाए एहतजाज पर जाकर अपने मज़कूरा मुलाजमीन के लिए बोनस का ऐलान किया। इसी के बाद महाराना एजेंसीज ने भी बोनस देने पर आमादगी दिखाई है। इस मौके पर प्रहार जनशक्ति की जानिब से राजू मसार ने रेड्डी कंपनी के सत्तार भाई का इस्तकबाल करके शुक्रिया अदा किया, जबकि इस भूख हड़ताल में सुनील निर्मल, शेख जावेद, गौतम सोनू ने, दिनेश सिरसाठ, सचिन मोकले, शेख अनीस, राजू गंगावने, सोमनाथ फटारे, शेख नदीम बेग, विशाल काले, दिलीप डुगरे और संदीप धूरे व दीगर शामिल हैं। संघटना औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये जेवढ्या बी संघटना चालतात, पक्ष चालतात, त्या सगळ्यांचा याच्यात हातभार आहे. एकटा हा राजू मिसाळ करतोय म्हणून हे श्रेय राजू मिसाळ नाही, हे सर्व श्रेय औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये जेवढे बी आपले संघटना आहे, जेवढ्या बी संघटना आहे, परमानंट कर्मचाऱ्यांच्या ठेकेदारी संघटना, त्या सर्वांना देते. त्याबद्दल आम्ही आमचे सत्तारबाईचे पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनीचे त्यांचा आम्ही सत्कार करतोय आणि त्यांच्या विरोधातलं जे आमचं आमरण उपोषण आहे ते आम्ही मागं घेतो. त्यामुळे मी सर्व संघटनेला मी स्वतःकडून माझ्या मते सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सगळ्यांनी हे पाठपुरावा केल्यामुळे कामगारांना ते फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून दिवाळी त्यांची गोड झालेली आहे. मी राजू मिसाळ प्रहार जनशक्ती पक्षाचा प्रहार सेवक औरंगाबाद तर्फे सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो. शहर के कदीम महल्ले मोहन टाकीज के पीछे एक 100 साल पुरानी इमारत ज़मींदोज़ हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, हमारा ये शहर इंसानी आबादी और इमारत व मसाजिद मनादिर की कदीम तारीख रखता है। जहाँ इस शहर की फसीलों से ये हिसार बंद था, वहीं कदीम विरासतों से भी मालामाल है। 52 दरवाज़ों का शहर कहलाने वाले औरंगाबाद शहर में 100 साल पुरानी रिहायशी इमारत आज भी मौजूद है। इन्हीं में से यहाँ मोहन टाकीज का उक़बी इलाका, जहाँ कदीम आबादी आज तक मौजूद है, इसी इलाके में एक 100 साला इमारत सलीम मंजिल गुज़िश्ता दिनों से मुसलसिल हो रही बारिश से निहायत मखदूश होकर आखिरकार पिछली रात ढह गई। आया रहे कि इस इमारत के बगल में वाक़े एक पुरानी इमारत में आलम इस्लाम के मारूफ मुफक्किर व रहनुमा मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपना बचपन व लड़कपन गुजारा और यहीं से अपनी इल्मी ज़िंदगी के सफ़र की इब्तिदा की थी। मज़कूरा ज़मींदोज़ हुई सलीम मंजिल सहाफ़ी इमरान और वसीम शेख के पुरखों की विरासत थी। इस इमारत की ढह जाने से इसकी तारीख़ के एक तवील बाब का खात्मा ज़रूर हो गया है। तालुका खुल्दाबाद के बोड़खा में प्राइमरी हेल्थ यूनिट पर ताला पड़ा हुआ है, जिसके सबब इस इलाके के 6 गाँव के साकिनान मेडिकल खदमात से महरूम है और इनकी सेहत आमा को खतरा लाहक हो गया है। बताया जाता है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अतराफ और अकनाफ के 6 गाँव के कमोबेश 10,000 साकिनान सेहत खदमात से फैज़याब होते हैं। इस हेल्थ यूनिट में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स और एक दीगर मुलाजिम, इस तरह का स्टाफ मुतय्यन है, लेकिन मज़कूरा अमला मनमानी करते हुए जब उन्हें वक्त मिले या उनका मन करे यहाँ आता है और बकिया दिनों यहाँ कुफल लगा होता है। गुज़िश्ता मंगल को गांव के सरपंच व दीगर सरकर्दा साकिनान ने यूनिट को विजिट की तो देखा कि कुछ मरीज अस्पताल यूनिट के बाहर इंतजार में बैठे थे, जबकि यूनिट पर कुफल लगा हुआ था और कमोबेश 2 घंटे के इंतजार के बाद मरीजों को खाली हाथ वापस लौट कर जाना पड़ा। गाँव वालों और सरपंच ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। इस मुतालिक तालुका प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि इस यूनिट में मुलाजमीन की कमी है और मुकर्रर करदा मेडिकल ऑफिसर व मुलाजमीन के गैर हाजिर रहने की रिपोर्ट आला अफसरान को की जाएगी। बोड़खा तालुका खुलदाबाद जिल्हा औरंगाबाद येथील सरपंच अशोक सांधू जाधव। बोड़खा माझ्या गावामध्ये आरोग्य केंद्र आहे। माझ्या गावची लोकसंख्या 4,000 आहे।
वेळोवेळी या उपकेंद्रात भेटी दिल्या असत्या. 8 दिवसभर सारख्या त्या दवाखान्याला कधी कुलूपच पाहायला मिळते, दवाखाना उघडतच नाही. या माझ्या दवाखान्याला 6 गावं जोडलेले आणि 6 गावचे पेशंट इथे येतात. वेळोवेळी ते येऊन ग्रामपंचायतला भेटी देतात, सरपंचाला इथं दवाखान्यापर्यंत घेऊन येतात. हा दवाखाना 8 दिवसातून कधी एक दिवस उघडतून कधी उघडत नाही. हे गावकऱ्याला माझ्या गावातलं आरोग्य उपकेंद्र कधीच उघडं दिसलेलं नाही. हे आरोग्य उपकेंद्र गावात असून संताप, नसून संताप आणि असून पश्चाताप अशा माझ्या गावच्या आरोग्य उपकेंद्राची दशा झालेली. तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन माझं आरोग्य उपकेंद्र नेहमी दररोज कसं चालू राहील आणि माझ्या गावातल्या लोकांना या दवाखान्यापासून कशी सुविधा मिळेल याची व्यवस्था करून देण्यात यावी. CSMS के ज़ेर इंतज़ाम जारी आयुर्वेद कॉलेज की जानिब से हर घर हर दिन आयुर्वेद का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। कदीम तर्ज इलाज आयुर्वेद आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी उतना ही कारगर और मौसर है जितना ज़माने कदीम में हुआ करता था। मरकज़ी हुकूमत के आयुष मंत्रालय की जानिब से इस तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए 23 अक्टूबर को रिवायत के मुताबिक यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद महाविद्यालय की जानिब से हर घर हर दिन आयुर्वेद नामी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में शहरियान ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, इस तरह की अपील छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े और सदर रंजीत मुड़े ने की है। नमस्कार, सर्वांना येणाऱ्या दिवाळीच्या शुभेच्छा। छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय आणि NCISM नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन न्यू दिल्ली यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि सूचनांनुसार आम्ही 23 तारखेला धनत्रयोदशीच्या दिवशी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस साजरा करत आहोत। त्याच्या पार्श्वभूमीवरती आम्ही गेल्या 1 महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यामध्ये निरनिराळे उपक्रम राबवत आहोत। हर दिन हर घर आयुर्वेद अशा प्रकारची संकल्पना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर निरनिराळे उपक्रम आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, त्यानंतर त्यांचे सर्व स्टाफ, त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे आमचे PG स्टुडंट्स हे सर्व मिळून निरनिराळे उपक्रम राबवत आहेत। याच्यामध्ये आहार्य द्रव्य, त्यानंतर आहारामधल्या निरनिराळ्या संकल्पना, आयुर्वेदानुसार काही विरुद्ध आहार कसा टाळावा, त्यानंतर जे काही वयस्कर किंवा ज्येष्ठ नागरिक असतात त्यांच्यासाठी आयुर्वेदाच्या दृष्टीने काय आपण उपक्रम राबवू शकतो, ते सर्व उपक्रम आम्ही आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या वतीने राबवत आहोत आणि ह्या उपक्रमाचा सर्व नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचावा, तसेच ग्रामीण भागामधील सगळ्या नागरिकांपर्यंत काही मेसेजेस द्यावे, त्यासाठी आम्ही नवरत्न अशा प्रकारचे पोस्टर्स केंद्र शासनाने दिलेले ते प्रसिद्ध करत आहोत आणि काही उपक्रम आम्ही जिंगल तयार करून आणि कॉर्पोरेशन म्हणजे औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या सोबत संयुक्त विद्यमाने आम्ही आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष श्री रणजित मुळे, आमचे संस्थेचे सचिव श्री पद्माकररावजी मुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या संमतीने आम्ही हे उपक्रम यशस्वीपणे राबवत आहोत। सगळ्या नागरिकांना मला या निमित्ताने विनंती करायची आहे की त्यांनी आयुर्वेदाचा दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोग करावा, जेणेकरून आपल्याला आजारच होणार नाही आणि प्रत्येकाचं आयुष्य हे निरोगी राहावं आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभावं, अशी मी धन्वंतरी चरणी धन्वंतरी जयंतीच्या दिनानिमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हिंदी व उर्दू के मारूफ शायर बेकल उत्साही ने ऐवान हुकूमत में खड़े होकर कहा था कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल न पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना और शिंदेगढ़ में रोजाना एक दूसरे पर छींटाकशी जारी है। सियासत के गिरते मेयार और अखलाक व आदाब से दूरी पर रियासती वजीर उदय सामंत ने भी इजहार तासुफ किया है। आइए देखते हैं क्या फरमाया मौसूफ ने। महाराष्ट्राचा विकास करत असताना राजकारण करण्याची काय आवश्यकता? आता काल आपण बघितलं की मुख्यमंत्री महोदयांनी 2500 कोटी रुपये क्लिक दाबून 6,90,000 लोकांच्या शेतकऱ्यावर पाठवले। आपल्या इथल्याच काही लोकांनी सांगितलं की मुख्यमंत्री खोटं बोलतात। माझी विनंती एवढीच आहे की ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण पूर्वी काम केलंय, ज्यांचं आपण सहकार्य घेतलंय, त्यांच्यावर तोंड सुख घेणं हे किती योग्य आहे?
म्हणून मी कायम सांगतो किंवा परवा देखील सांगितलं की मला देखील बोलता येतं, माझी देखील 4थी टर्म आहे, मी देखील लोकांमधून निवडून येतो. पण शेवटी राजकारणाची पातळी जी आहे ही कुठेतरी लोकांना अपेक्षित आहे तिथपर्यंत नसली पाहिजे. आज जर 8 दिवस 15 दिवस आपण बघितलं असेल, आमच्यावरचं सोडून द्या, आम्ही ज्यावेळी गुवाहाटीला गेलो त्यावेळी आम्हाला कोणी डुक्कर म्हटलं, गटारातली घाण म्हटलं, आमचे कोतळे काढणार म्हटलं, आमची प्रेते येणार म्हटलं, आम्ही अजिबात कशावर स्टेटमेंट दिलं नाही. आम्हाला कॉन्फिडन्स होता, आम्हाला आत्मविश्वास होता की आम्हाला काय करायचं. पण आमच्याबरोबर ज्या महिला भगिनी होत्या त्यांना किती हीन दर्जानं, म्हणजे आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासामध्ये अशा पद्धतीची टीका टिप्पणी महिलांवर कधी झालेली नव्हती. आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मला एक विनंती करायची आहे की जे पवार साहेबांनी परवा सांगितलं ट्विटमधनं की एखादी चांगली गोष्ट जर घडली असेल तर त्याच्यावर टीका करण्यापेक्षा चांगलं काम त्यांचं बघितलं पाहिजे. विरोधी पक्षनेते अजित पवारने देखील सांगितलं की सगळं चांगलं घडल्यानंतर डिवचू नका, उचकवू नका, शब्दानं शब्द वाढतो. हे जर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधली भूमिका असेल तर त्याचं अनुकरण काही लोकांनी केलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या भागामध्ये जे नवीन प्रकल्प येणार आहेत त्यांना जे जे काय लागेल ते उद्योग विभागामार्फत आम्ही नक्की देऊ. मला असं वाटत नाही की त्या टीका करतायत म्हणून आपण टीका करून बोललं पाहिजे. कोण कोणाला कुत्रा म्हणतंय म्हणून कोणी कोणाला गाढव म्हटलं पाहिजे, कोण कोणाला माकड म्हणतंय म्हणून कोणी कोणाला बोकड म्हटलं पाहिजे. असं काही राजकारणामध्ये लिखित नियम नाही आहे. ज्यांना काय बोलायचं असेल, घाणेरडं बोलायचं बोलू दे, आम्ही विकास कामं करतोय. मी ज्यावेळी परवा पुण्याच्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन बसलो उद्योगमंत्री म्हणून, मला माझं समाधान मिळालं. लोकांनी सांगितलं की आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये इंडस्ट्री मिनिस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बरोबर येऊन बसतो आणि चर्चा करतो आणि त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतो. हे पहिल्यांदा झालं. बस झालं. कोणाला खोके म्हणू दे, कोणाला बोके म्हणू दे आणि काय गद्दार म्हणू दे, काय फरक पडत नाही. माझं म्हणणं आहे की आम्ही कॉन्शियस क्लिअर ठेवून एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेलेलो होतो. त्याच्यामुळे असल्या कोलेकोईला आम्ही अजिबात घाबरत नाही. दिवाली के मौके पर आम सार्फिन की सहूलत के लिए 100 रुपए में आनंदा चशिधा की तकसीम उस्मानाबाद में जिला कलेक्टर के हाथों शुरू की गई। नाजरीन, महंगाई का खौफनाक इफरीत हर खास व आम पर साया फगन है। गरीब, नादार व मसाकीन की भी दिवाली सुकून बख्श हो सके, इस मकसद से सरकार ने 100 रुपए में रवा, शक्कर, चना दाल व तेल जैसी ज़रूरी अशिया सस्ते राशन की दुकानों से दिए जाने का ऐलान किया है। इस 100 रुपए में आनंदा चशिधा की तकसीम का आगाज़ उस्मानाबाद के आड़नी में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सचिन ओम्बासे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुस्तफ़ीदीन व सारिफीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। राहणार आळणी गावामध्ये याच्या अगोदर 100 रुपयाचं म्हणजे स्वस्त रेशन दुकानामध्ये 100 रुपयामध्ये गहू आणि तांदूळ एवढ्या 2च वस्तू भेटत होत्या. आता या दिवाळी सणानिमित्तानं आमच्या इकडे रवा, साखर, हरभरा डाळ आणि तेल ह्या 100 रुपयामध्ये हे पण रेशन वाटप केलेलं आहे. ह्या मोफतच्या रेशनमुळे आज ह्या वेळेचा आमचा दिवाळीचा सण हा सुखाने चांगला साजरा होणार आहे. लोकांना आनंदात आपल्याला दिवाळी साजरा करता यावी, कमी खर्चात दिवाळी साजरी करता यावी यासाठी 100 रुपयामध्ये 1 किलो रवा, 1 किलो साखर, 1 किलो चणा डाळ आणि पाम तेल 1 लिटर अशी जी दिवाळीला जी आवश्यक लागणारी साधन सामुग्री ती पुरवलेली आहे आणि त्याचं वितरण आज या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. तर पुढच्या 2 दिवसामध्ये तात्काळ हे वितरण करण्याच्या सूचना आम्ही आमच्या पूर्ण तहसीलदार आणि यंत्रणा आहे त्यांना दिलेल्या आहेत. मी आमच्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वतीनं पुन्हा एकदा शासनाचा आभार व्यक्त करतो की आमच्या जिल्ह्यातल्या जवळजवळ 3 लाख लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळणार आहे आणि त्या सर्वांच्या आनंदात त्यामुळे भर पडणार आहे. त्याचा खर्च कमी होणार आहे आणि आपली जी दिवाळीचा जो आपल्या सर्व भारतवर्षातल्या सर्व नागरिकांसाठी सर्वात मोठा आनंदाचा क्षण असतो आपण अतिशय आनंदात साजरा करू शकतो. पुन्हा एकदा मी जे महाराष्ट्र शासन आहे, मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतो. खबरें खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मरकजी हुकूमत की स्कीमों और मनसूबाबंदियों पर अमलावरी को रफ्तार दी जाए। जायजा इजलास में मरकजी वजीर राव साहिब दानवे ने मुतालिका अफसरान को दी हिदायत। स्मार्ट सिटी बसें सिर्फ शहरी हुदूद में चलाई जाएं, काली पीली टैक्सी यूनियन का मुतालबा। बसूरत दीगर अहलो अयाल और अपनी टैक्सियों समेत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर एहतजाज का दिया इंतबाह। शहर के मोहन टाकीज के पीछे 100 साला इमारत हुई ज़मींदोज़, कोई जानी नुकसान नहीं।
اور تعلقہ خلدآباد کے دیہات بورڈکا میں ڈاکٹروں کی منمانی، اسپتال کے مقفل رہنے سے ہزاروں ساکنان کی صحت خدمات متاثر، گاؤں والے سخت ناراض، اعلیٰ افسران سے توجہ کا کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اقصیٰ غلام دستگیر آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ خدا حافظ۔